He is the team leader of the most popular high bike in your college and as well as in the KPIT. Yes. So you can ask him how he grow from the third year or second year to final year. Yes, he has taken the participation in this event uh, in all 3 years, second year, third year, and final year. So he can tell you better about the competition. Yes, but today we are majorly focusing on how about the registration, how to submit your idea, how to define your problem statement, how to give your solution. Yes, many times you cannot explain your project. Yes, you are enrolling or you are submitting your project, but if you read again your submission, you only cannot judge your project. Yes, you cannot define your project problem statement clearly. So KPIT needs clarity in their problem statement, in their solution. Don't copy the project as it is from the internet. Yes, suppose you have look a video on the YouTube, you think that "Okay, this is a good idea." So reframe that idea in your own words. Yes, add some uh, your creativity, use your creativity and add some extra features in that project so that project will look different. Yes, do you know while filing patents, only a single feature can give you a patent. But suppose the whole idea is copied from another idea, then you cannot get the patent. So same applies here. So while representing your project, not only in the KPIT but in the other interviews also, you can surely tell the interviewer that yes, this is my innovativeness in this idea. We have added these extra features so that idea uh, get extra importance. Yes. So in this way, you can explain your project, and also interviewer will get impressed on you, and he may give you extra points for that your project. So many times the interviewer is only depend on your project. Yes, they generally ask you about the minor project, major project. So there are many third year students also here. So think upon that. Yes, do not do the project on prototype level. Try to make it at product level. Yes, do your project at bigger level in the minor. Also, you can use that project in the final year also. Yes, the voice is not clear. Is it clear now? So I have to repeat everything now, or is it okay? You understand what I said? I have to repeat or not? Not. Yeah. Thank you. So yes, today we have with us Swapnil. I'm making you co-host. Yes, you are co-host now, Swapnil. Uh, Yes, yes. sir. So welcome, Swapnil. Swapnil majorly focused on how to submit idea, how to register in KPIT Sparkle. And student, you Yes, sir. also asked him about the registration and submission process majorly. Why? Because this is the first step. After clearing first step, how if you submit your idea in the well proper manner, and if you got selected in the top 100 list of the KPIT Sparkle, or you got the red green signal from the KPIT, then we can arrange the one more session about the next process. Yes, I am not focusing on everything in this session. I am trying to focus on the particular step in the first step of the KPIT Sparkle 2021. Yes. Okay, sir. So Swapnil, I am giving you this session. Explain everything. Yes. Okay, sure. At any point, if you have any doubt, put in the chat box. Yes, I will be there in this session. I'm also hearing you. Uh, Okay, and also for any technical issue, uh, put the query in the chat box or directly call me if there is any technical issue in this session. Yes. sure, sir. Sure. Uh, Thank you for this opportunity. yes. So Swapnil, Good afternoon to all of you. hello. Yes, sir. Yes, Can sir. you hear me? Yes, sir. I can. Hello. 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 Hello, Swapnil. Am I audible, sir? Hello. 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 We can't hear you, Swapnil. Can you check with your mic? Now am I audible? Students, can you Hello. listen him?
Hello. Swapnil's voice is very low. Hello. Yes. Second, so Sir, am I audible now? I cannot hear you, but Hello. if student you, then it's fine. Voice is very low. Swapnil, check with your mic. Keep your mic Sure, sir. near to your Just a mouth minute. so that. Okay. Hello. Okay, go ahead. Just a minute, sir. Just a minute, sir. Hello. Am I audible now? Hello. 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 Sir, am I audible now? Hello. Hello. Sir, am I audible now? Hello. Yes, Swapnil, you're audible. Yeah. Am I Go ahead. audible now? Completely audible? Hello. Hello. हाँ सर काही प्रॉब्लेम येतोय का? ओके. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. तर माझा आवाज येत नसेल तर मला तुम्ही एक चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता सो आय कॅन अंडरस्टँड. सो आय एम शेअरिंग माय स्क्रीन नाव. ओके. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाईज. मी फर्स्ट ऑफ ऑल मी तुम्हाला माझ्या आयडियाची केस स्टडी सांगतो. सो जेणेकरून एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्ही माझ्या आयडियाकडे बघणार आणि मग त्यानुसार मी डायरेक्टली आत्ता वेबसाईटला जाऊन ही आयडिया तुम्हाला सबमिट करून दाखवणार. सो ॲक्च्युली मी पहिले प्रोसिजर केली आहे कारण मागच्या वेळेस कसं होतं की प्रोसेस वेगळी होती कम्प्लिटली. म्हणजे व्हिडिओ सगळं एडिटिंग वगैरे करून त्याच्यात प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, सोल्युशन, इनोव्हेशन हे सगळं ॲड करून मग एक व्हिडिओ एडिट करून मग टाकावा लागत होता, राईट. सो त्यांनी यावेळेस कम्प्लिटली प्रोसेस चेंज केली आहे आणि खूप सारे रूल्स अँड रेग्युलेशन त्यांनी चेंज केले. सो मी त्यांच्याकडनं सगळ्या गोष्टी एक नोट डाऊन करून घेतल्या की जेणेकरून आपल्या कॉलेजच्या ह्यावेळेस मॅक्झिमम आयडिया टॉप 100मध्ये याव्या. ही माझी आत्ताची इच्छा होती. सो मी एक वन बाय वन तुम्हाला एक्सप्लेन करत जाईल. त्यानुसार मग काही गोष्टी तुम्हाला नोट डाऊन करायच्या असतील, काही स्क्रीनशॉट घ्यायचे असतील तर तुम्ही घेऊ शकता, राईट. सो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट लाईक इन दिस वे. इन आवर हायब्रिड बाईक द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इन दिस वे. हायब्रिड बाईकमध्ये मी 2 प्रकारचे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काढले. जसे की पेट्रोल बाईक रिलेटेडचे काही प्रॉब्लेम्स होते ते मी फाइंड आउट केले आणि त्यांना एक जस्ट एक स्टेटमेंट फॉर्मॅटमध्ये आणि बुलेटिंग फॉर्मॅटमध्ये मी त्यांना प्रिस्क्राईब केलं, राईट. आणि इलेक्ट्रिकल बाईक रिलेटेड काही प्रॉब्लेम. सो हे जेन्युइन प्रॉब्लेम आहेत. हे तुम्ही जरी रीड करणार तरी तुम्हाला वाटेल की नाही खरंच हा प्रॉब्लेम मला स्वतःला फेस होतोय. असा प्रॉब्लेम फाइंड आउट करा की जो सोसायटीला ॲज वेल ॲज तुम्हाला सुद्धा तो एक टच झाला पाहिजे की नाही दिस इज द प्रॉब्लेम, राईट. काही मुलं मला बरेचसे मेसेजेस आले, बरेच जण माझ्याशी कनेक्ट झाले. तर मुलं विचारतात की आयडिया काय टाकू.
माझं असं म्हणणं आहे की आयडिया न शोधता तुम्ही जर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सर्च केले, लोकांचे प्रॉब्लेम सर्च केले आणि ते रिलेट केले मोबिलिटी आणि एनर्जी सोबत, तर नक्कीच तुम्हाला एक छान आयडिया सापडेल. बरोबर? कारण ह्युमन टेंडन्सी अशी की एखादा प्रॉब्लेम जर आला तर त्या प्रॉब्लेमवर तुम्ही एक परफेक्टली सोल्युशन काढण्यासाठी काही ना काही धडपड करून एक सोल्युशन काढण्याच्या मागे असतं. बरोबर? सो त्यासाठी माझं एक सजेशन राहील की तुम्ही प्रॉब्लेम शोधा आणि एक प्रॉब्लेम, दोन प्रॉब्लेम जमवा. एक पण चालेल, दोन, दोन पेक्षा जास्त चालतील आणि त्याच्यावर एक छान सोल्युशन काढा, इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन काढा. राईट? मग ते दोघं प्रकारचे असू शकतो. एक तर ते तुमचं रिलेटेड टू द एनर्जी, रिलेटेड टू द मोबिलिटी, आणि एक कम्प्लिटली एक तर इनोव्हेटिव्ह असेल की जे पूर्ण जगात किंवा भारतात अवेलेबल नसेल, आणि दुसरं आहे की जे इंटिग्रेशन असेल. फॉर एक्झाम्पल आवर हाय बाईक इज इंटिग्रेटेड हाय बाईक. राईट? म्हणजे बाईक ऑलरेडी अवेलेबल होता, बाईक ऑलरेडी इन्व्हेंट झाल्या होत्या, पण त्याच्यात आम्ही काही गोष्टी नवीन टाकून इनोव्हेशन करून पेटंट घेतलं. सो दोन प्रकारचे इनोव्हेशन असतात, एक कम्प्लिटली नॉवेल्टी आणि दुसरं इंटिग्रेशन. सो दोघं केपीआयटीला ऍक्सेप्टेबल आहेत. राईट? सो तुम्ही बघू शकता की हाय बाईक रिलेटेड हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे. सो केस स्टडीसाठी मी माझा स्वतःचा प्रोजेक्ट घेतलाय की जेणेकरून मी बेटर वेने एक्सप्लेन करू शकेल. राईट? सध्या काही लोकांजवळ कम्प्लिटली आयडियाच नसेल. राईट? सो तुम्ही एक जेन्युनली एक प्रॉब्लेम शोधा, त्याच्यावर सगळी टीम मिळून डिस्कस करून एक बनवा. राईट? आणि त्याच्यावर ह्या प्रकारचे सोल्युशन काढा. आता माझ्या प्रॉब्लेमवर हे सोल्युशन मी काढलं होतं. राईट? सो तो ज्या वेळेस आम्ही हे सबमिट केलं 2019 आणि 2020ला, त्यावेळेस ह्या प्रकारमध्ये आम्हाला द्यावं लागत होते की एक पीपीटी प्रेझेंटेशन बनवा आणि त्याच्यात व्हिडिओमध्ये एडिटिंग करून जेवढं देता येईल तेवढं देऊन तुम्ही सबमिट करून टाकायचं. यावेळेस कम्प्लिटली प्रोसेस चेंज आहे. सो मी आधी तुम्हाला फक्त प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फाइंड आउट कसं करायचं, त्याच्यावर सोल्युशन कशा फॉर्मॅटमध्ये लिहायचं हे तुम्हाला समजून देतो, आणि मग नेक्स्ट तुमची ह्यावेळेस 2021 जी प्रोसिजर आहे ती मी कम्प्लिटली तुम्हाला समजेल. राईट? जर काही प्रॉब्लेम असेल किंवा क्वेश्चन असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता. तर मी हे सोल्युशन आम्ही डिझाईन केलं होतं की हायब्रिड बाईकवर आमचे हे अशा प्रकारचे सोल्युशन असणार आहे. राईट? आणि त्यावेळेस सोल्युशन आणि इनोव्हेशन हे दोन वेगवेगळ्या गोष्टी होतात. सोल्युशन म्हणजे इन जनरल की पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिकल बाईक वेगवेगळे आहेत, आणि त्याच्यावर सोल्युशन काय झालं की दोघं कंबाईन हवे, म्हणजे दोघं फीचर एका बाईकमध्ये हवे, हे झालं सोल्युशन. मग हे सोल्युशनला इम्प्लिमेंट करण्यासाठी ज्या गोष्टी नॉवेल्टी आल्या, जी गोष्टी नवीन डिझाईन करायला लागली, जसं की आम्ही नवीन गिअरबॉक्स डिझाईन केला, नवीन सर्किट डिझाईन केले काही, त्यानंतर पूर्ण ट्रान्समिशन सिस्टीम डिझाईन केली, तर ते झालं आमचं इनोव्हेशन. सो मग हे आमचे तीन प्रकारचे इनोव्हेशन आले सोल्युशनला एक्झिस्टिंग बाईकमध्ये इम्प्लिमेंट करण्यासाठी. आमचं हे इनोव्हेशन आलं. राईट? मग प्लॅन फॉर द बिल्डिंग प्रोटोटाईप त्यावेळेस विचारला जायचा. तुम्हाला ह्यावेळेस प्लॅन विचारला जाणार नाहीये, तो कम्प्लिटली चेंज करून दिला आहे TRL, टेक्निकल रेडीनेस लेवलमध्ये. सो ते 4 प्रकारचे टेक्निकल रेडीनेस लेवल आहे. सो एक टेक्निकल रेडीनेस लेवल तुम्हाला पार करत पुढे जायचंय. अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, सोल्युशन अँड ऑल दॅट, ते फक्त आयडिया जर तुम्हाला सिलेक्ट करून टॉप 100 आणि टॉप 30 मध्ये जर पोझिशन मिळवायची असेल, तर एक जी मी स्ट्रिक वापरत होतो, जी माझी टीम जी स्ट्रिक वापरत होती, म्हणजे जे आम्ही एक स्वतःचा आम्ही जे एक विचार करून जो आम्ही वापरत होतो, तो म्हणजे की नेहमी फक्त थेरॉटिकल न देता काहीतरी त्याला कॉन्सेप्शियल द्यायचं. सो आमच्या टीममध्ये राकेश पवार म्हणून आमचा मेकॅनिकलचा होता, ज्याला कम्प्लिटली डिझाईन जमायची. सो आम्ही मीटिंग भरवायचो आणि सगळे डिस्कशन होऊन जो फायनल आउटपुट निघायचा त्याला आम्ही इन द फॉर्म ऑफ डिझाईन वगैरे ह्या गोष्टीमध्ये आम्ही कन्वर्ट करून घ्यायचे, कारण इनिशियली आपल्याला डिझाईनवर काम करायला लागेल. काही प्रॉब्लेम नाही, जर जर तुमच्याकडे डिझाईन एवढी फायनेस्ट नसेल, डिझाईन नसेल जमत, तरी पेपर्स, पेन, स्केच, आम्ही स्केच पण दिलेल्या स्वतः पेन्सिल पेनने स्केच ड्रॉ करून ते आम्ही दिलेले आहे. राईट? सो आम्ही हे हाय बाईक 2 साठी खूप जास्त ऍडव्हान्स लेवलला घेऊन गेलो होतो, म्हणून आमच्याकडे हे सगळ्या गोष्टी अवेलेबल होत्या. सो आम्ही करू शकलो. तुम्ही करू शकत असणार तर वेल अँड गुड, नसेल करू शकत तर मग तुमचं जे इनोव्हेशन आहे, जे तुमच्या डोक्यात आहे, ते पेपरवर ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न आहे, की जेणेकरून समोरच्याला फक्त बघितल्यावर त्याला ते क्लिक झालं पाहिजे. बरोबर? आम्ही अशा प्रकारचे सगळ्या गोष्टी ड्रॉ करून एक समजवण्याचा प्रयत्न केला होता की व्हॉट इज आवर इनोव्हेशन, व्हॉट इज आवर कॉन्सेप्ट. राईट?
हे बघा, मी तुम्हाला बोललो की जसं की तुम्ही स्केच पण ड्रॉ करू शकता. सो आम्ही ही ड्रॉ केलेली स्केच सिलेक्ट झाल्यानंतर तिला तशीच तशी इम्प्लिमेंट करण्यावर भर दिली, राईट. सो जे डोक्यात आहे ते पूर्ण प्रोटोटाईप मध्ये जोपर्यंत पूर्ण कन्वर्ट होतं, म्हणजे एक 10 महिन्याची जर्नी असते ती. त्या 10 महिन्याची जर्नीमध्ये भरपूर सारे चेंजेस होत असतात, भरपूर सारे प्रॉब्लेम फेस करायला लागतात, त्याच्यावर सोल्युशन. खूप छान जर्नी असते, खूप शिकायला भेटतं. जेन्युइनली प्रोजेक्ट केला आणि फक्त एक थिंकिंग ठेवली की हे लास्ट इयर आहे, इंजिनिअरिंगच्या लास्ट किंवा सेकंड लास्ट आहे, याच्यानंतर इंजिनिअरिंग लाईफमध्ये करायची नाही. आणि याच्यानंतर कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये कसं नेक्स्ट लाईफ माहित नाही कशी असेल, पण इंजिनिअरिंग मध्ये जर जेन्युइनली काहीतरी करून एक स्वतःला प्राऊड फील व्हावं असं करून जायचं असेल, तर एकमेव गोष्ट आहे ती म्हणजे प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट तुम्ही जितका छान, जितका इनोव्हेटिव्ह आणि लोकांसाठी बनवणार, तितकं तुम्हाला प्राऊड होईल, तितका लोकांचा सोसायटीचा रिस्पॉन्स भेटेल. जशी हाय बाईक फेमस झाली, Swapnil, तसा तुमचा प्रोजेक्टही फेमस होऊ शकतो. हो सर. hello Swapnil. I'm हो सर. adding one point in this. येस Social सर. aspect is another point, but what I'm trying to say that suppose you made this project. Hello. Suppose you made this हा project, बोला सर. you added in your resume. Yes. ओके. येस, Hello. कम्प्लिटली. Can you hear आय me? हॅव ॲडेड इन रेझ्युमे आणि येस, येस सर. Yes. So suppose you made this project and added in your resume and you're explaining to the interviewer, so it may create an impression on the interviewer. That is my point. Because this project is totally technical. You are showing your whole electronics and electrical knowledge in this project. Likewise, computer student can also do the IoT projects. Yes, electronics student can do IoT and electronics projects. You can take help from the mechanical student. Like in the hybrid project, Swapnil take help, or Swapnil made the team from mechanical plus electrical students. And also he take help from the electronics guys also, externally. And he made येस this सर. project. So बरंच काही while झालं. Swapnil will face interview in the future, so he might get, means the whole interview will be depend on his project interview, because this project is very good. You can see both the bikes on the screen. The first bike is from the 2019 and the second bike is 2020. So the company will attract towards Swapnil because of this work in the engineering. Nowadays, students are doing projects only at the prototype level. Means they can also say that this project is copied. This project is downloaded from the internet. Don't do that. Add your extra feature in the project and then add this project into your resume. It will definitely create impression on the interviewer. Many times we are facing problem that company asks us, sir, your student's project is at very low level. Student don't do the project, and project is the only hands-on practice of your knowledge. You can demonstrate your knowledge in terms of project to the interviewer. This is only the hands-on practice. Yes. So concentrate on your project also. The Swapnil is explaining his project and it's totally electrical, but computer guys can think in that way. We have to develop our project at this level. Yes, Swapnil, you can continue. Yes. Actually, I'm explaining this project in the hardware field. The computer guys and IT guys can do project in your own field as well. बिकॉज तुम्ही सॉफ्टवेअर मध्ये पण ह्या लेवलचं प्रोजेक्ट बनवू शकता, बरोबर. कारण आता सॉफ्टवेअरचं जग आहे आणि तुम्हाला जे जस्ट करणार येतील ते सॉफ्टवेअर रिलेटेड असतील. सो तुम्ही त्या लेवलचं बनवलं म्हणजे तुम्हाला नक्कीच तो सॉफ्टवेअरचा प्रोजेक्ट त्या लोकांना त्या लेवलचा वाटेल, बरोबर. आता माझा हा जो प्रोजेक्ट आहे याच्यानंतर जर अशा प्रोजेक्ट घेऊन जर इंटरव्ह्यूला गेलं तर नक्कीच प्रोजेक्ट करत असताना सिरियसनेस आणि इंजिनिअरिंग करत असताना सिरियसनेस रिफ्लेक्ट होते, कारण प्रोजेक्ट त्या लेवलचा आहे. आम्ही पैशांना घाबरलो नाही, आम्ही गोष्टी करायला घाबरलो नाही, आम्ही रात्री जागायला घाबरलो नाही, बरोबर. मेंटर पण खूप इम्पॅक्ट करतात या गोष्टीमध्ये. आमचे 2 वर्षांचे मेंटर आमचे वेदिया सर होते. वेदिया सरांनी 3rd इयर पासून मी कंटिन्युअसली वेदिया सरांचं गायडन्स घेत आलेलो आहे आणि आता हाय बाईक 2.0 चे मेंटर पण आमचे वेदिया सर होते. मेंटर खूप इम्पॅक्ट करतो. तुम्ही आत्तापासून मेंटर ठरवा आणि कम्प्लिटली त्यांच्यापासून हेल्प घ्या. कारण नक्कीच आपण किती 99% जरी आपण कम्प्लीट असलो
तरी पण 1% जो आपण असतो तो मेंटर भरून काढतो, बरोबर. सो माझं असं म्हणणं आहे की टीम आणि मेंटर याच्यामुळे प्रोजेक्ट सक्सेस होतो. सो तुम्ही टीम बिल्डिंगवर फोकस करा, मेंटर घेण्यावर फोकस करा. डझंट मॅटर की तुम्ही वेगवेगळ्या स्ट्रीमचेच घेतले पाहिजे स्टुडंट्स. तुम्ही स्वतः कम्प्लिटली कम्प्युटरचे, कम्प्लिटली इलेक्ट्रिकलचे किंवा इलेक्ट्रिकल कम्प्युटर किंवा मेकॅनिकल, तुम्हाला जसं वाटेल, जो योग्य वाटेल तो टीममेट घ्या आणि सिरियसली करा, राईट. हे बघा, मी जस्ट टीम बद्दल बोलत होतो. हे आमचं टीम वर्क. याच्यातून तुम्हाला नक्कीच सिरियसनेस कळेल की किती किती लहान लहान गोष्टींपासून आम्ही विचार केलेला आहे. बनवणं म्हणजे डायरेक्ट घेतलं आणि बनवलं असं नव्हतं. बघू शकता तुम्ही स्क्रीनवर की छोटे छोटे कॅल्क्युलेशन्स, मोजमाप पासून गोष्टी रात्री इन्व्हेंट केलंय आम्ही. कारण सकाळी कॉलेज आणि रात्री कामं, असं आमची कामं चालायची, राईट. सो हा पीक दाखवण्यामागचं माझं एकच विजन आहे की तुम्हाला समजू शकतं की किती छोट्या गोष्टीपासून, म्हणजे आधीपासून जर सिरियसनेस ठेवला तर लास्टला जास्त मेहनत करायची गरज नाही. नक्कीच ऑटोमॅटिकली 100% प्रोजेक्ट हा तुमचा इनोव्हेटिव्ह बनतोच. छोट्या छोट्या गोष्टीपासून त्याचा विचार करा, त्याच्याबद्दल सर्च करा. आणि आता गोष्ट अशी की प्लॅगॅरिझम लावून देतात केपीआयटी वाले किंवा कुठल्याही छोट्या छोट्या कॉम्पिटिशनला जरी गेले तुम्ही, तरी प्लॅगॅरिझम यूज केलं जातं. सो प्लॅगॅरिझम मध्ये तुम्ही जिथून प्रोजेक्ट कॉपी केलेले असता, युट्यूबवर बघा, कुठेही बघा, जिथून तुम्ही प्रोजेक्ट उचललाय तिथून प्लॅगॅरिझम लगेच तुमचे पर्सेंटेज येऊन जातात. तुम्ही युट्यूबवरनं कॉन्सेप्ट बघा आणि त्याच्यात जर तुम्ही काहीतरी मोठे चेंजेस करू शकाल तर मग काही प्रॉब्लेम नाही. कारण प्लॅगॅरिझम जर तुमचं 70%, 80% आलं तर काही प्रॉब्लेम नाही. पण जर बिलो 50% आलं तर मग प्रॉब्लेम होऊ शकतो. हे बघा, प्रत्येक गोष्टीवर प्लॅनिंग, एक्झिक्युशन हे आमचं टीम वर्क असायचं, राईट. हे झालं माझा प्रोजेक्ट बद्दल. हा झाला केस स्टडी. आता माझा प्रोजेक्ट कम्प्लिटली तुम्हाला समजला आहे. सो मी नेक्स्ट ज्यावेळेस आता केपीआयटी स्पार्कल 2021ला तो सबमिट करेल, त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टच्या व्ह्यूने बघा, बरोबर. ही केस स्टडी मी तुम्हाला ह्यासाठी सांगितली की माझा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करताना तुम्हाला तुमचा प्रोजेक्ट बघायचा आहे, राईट. त्याआधी मला एक गोष्ट क्लिअर करून द्यायची आहे. मी केपीआयटी स्पार्कल कडनं काही डाटा मागवला आहे. आत्ताचं करंट स्टेटस आहे आपल्या आरसीपीआयटीचं 325 तुमचे रजिस्ट्रेशन झाले, आपल्या आरसीपीआयटीचे रजिस्ट्रेशन झाले. मग त्यात सेकंड, थर्ड आणि फायनल इयरचे स्टुडंट्स आहेत. आणि फक्त 22 आयडिया सबमिट झाले आहे आरसीपीआयटी कडून, बरोबर. आणि ह्याच कम्पेअरली मागच्या वर्षी 90 मुलं होते जे मागच्या वर्षी त्यांनी पार्टिसिपेट केलं होतं आणि यावर्षी पार्टिसिपेट केले. असे 90 मुलं जे रजिस्ट्रेशन झाले आहेत. आणि न्यू रजिस्ट्रेशन ह्या वर्षीचे मागच्या त्यांना केपीआयटी बद्दल काहीच माहित नाही असे न्यू रजिस्ट्रेशन आहेत 235 लोक आहेत असे. हा आकडा खूप कमी आहे. असे भरपूर स्टुडंट आहेत ज्यांनी अजून रजिस्ट्रेशन केलं नाहीये, ज्यांनी अजून आयडिया सबमिट केली नाही, बरोबर. आणि राहिली गोष्ट हायरिंगची, मी हायरिंगचं पण त्यांच्याकडनं कन्फर्म करून घेतलंय. त्यांनी हायरिंग बघा, प्रत्येक कंपनी ह्यावेळेस हायरिंग 50%च्या खालीच घेणार आहे. सो केपीआयटी इज नॉट अ बिग कंपनी. केपीआयटी पण कॉग्निझंट, टीसीएस सारखी मोठी कंपनी नाहीये. सो ते पण एक्सपेक्टेड आहे की ते पण हायरिंग कमीच करणार. सो त्यांनी एंटरप्रेनरशिपवर फोकस केला यावर्षी, कम्प्लिटली एंटरप्रेनरशिप. त्यामुळे त्यांनी आयडिया प्रोसेस सुद्धा चेंज केलेली आहे. टेस्ट लिंक येईल त्यांचं, ज्यावेळेस ओपन होईल त्यावेळेस टेस्ट लिंक येईल, पण खूप टफ क्रायटेरिया असणार आहे. तुमच्याकडे तेवढं नॉलेज, स्किल्स असल्या तर नक्कीच तुम्ही सिलेक्ट होणार, बरोबर. पण निगेटिव्ह होण्याचं कारण स्वप्नील, मी नाहीये. ऍड करतो याच्यात. Yes, मी ऍड हो करतो सर. याच्यामध्ये. सी गाईज, what is going on? या वर्षी ड्यू टू कोरोना, यू नो दॅट इंडस्ट्री आर अफेक्टिंग ड्यू टू कोरोना. सो बट ऑब्वियस सगळ्या कंपन्यांची टोटल हायरिंग जी मागच्या वर्षी राहायची ती लेस होईल. बट असं नाही होणार की दे आर नॉट हायरिंग ऍट ऑल, मीन्स त्यांनी झिरो हायरिंग केली यावेळेस, असं होणार नाही. नाव व्हॉट वी हॅव टू डू की आपण असं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे की फॉर इच अँड एव्हरी ऑपॉर्च्युनिटी वी डोंट हॅव टू मिस इच अँड एव्हरी. प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये आपल्याला पार्टिसिपेट करायचं आहे, जेणेकरून if not TCS then Cognizant, if not Cognizant then KPIT. For the KPIT, what is the criteria? You participate in this Sparkle. Yes, you do your project, submit your project. They will send you a test link. Yes, to
only for those students who have participated or who have submitted the idea or who have submitted the project in their competition. तर त्यांचं जर क्रायटेरिया तो आहे की यू हॅव टू सबमिट युअर आयडिया इन दिस कॉम्पिटिशन, तरच ते तुम्हाला टेस्टिंग पाठवतील. मागच्या वर्षी जर तुम्ही स्टुडंट टॉक अटेंड केला असेल तर रवीना करून एक स्टुडंट आहे, तिने नाही केलं होतं. तिने स्वतः सांगितलं स्टुडंट टॉक मध्ये की मी नाही केलं तर मला टेस्टिंग नाही आली. सो इट मे हॅपन की सपोज तुम्ही एनरोलमेंट केलं नाही, यू हॅव नॉट डन एनी रजिस्ट्रेशन, यू हॅव नॉट सबमिटेड युअर आयडिया. काही स्टुडंट फक्त रजिस्ट्रेशन करून देतात, दे आर नॉट सबमिटेड देअर आयडिया. ते पण नाही. कम्प्लीट ऑल दी प्रोसेस, देन इन द मंथ ऑफ डिसेंबर जानेवारी मीन्स रेग्युलरली जर राहिलं तर दे विल सेंड युअर टेस्ट लिंक. सपोज आता ड्यू टू कोरोना 2-3 महिने एक्सटेंड होऊ शकतात की ते डिसेंबरला जानेवारीला पाठवायचे, यावर्षी मार्च एप्रिलला पाठवतील. इट मे हॅपन ऑर दे विल फॉलो द सेम डेट्स ऑल्सो. तर आपल्याला काय करायचंय, ही एक अपॉर्च्युनिटी आहे, डोंट मिस दिस अपॉर्च्युनिटी. फक्त लेझीनेसमुळे किंवा टाइम नाहीये किंवा घरात बसलोय असं या कारणाने तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलं नाही किंवा तुम्ही आयडिया सबमिट केली नाही, आयडियावर काम केलं नाही असं करू नका. लास्ट इयरला भरपूर मुलांचे प्रॉब्लेम झाले होते. when will you will face this issue or when you will feel this issue when everyone will get the test link and you are not getting the test link, तेव्हा तुम्हाला फील होईल की यार आपण करायला हवं. सो आतापासून कॉन्सन्ट्रेट करा, ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समजून घ्या आणि आजच्या आज मी म्हणतो आजच्या आज रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करा. अँड विदिन वीक जर तुमच्याकडे आयडिया नसेल तर एक आठवड्यात द्या पूर्ण, फाइंड आउट द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट अँड सबमिट द आयडिया विदिन द वीक. येस, जेणेकरून मग तुम्ही पुढे कामाला लागू शकता. येस, स्वप्नील यू कॅन कंटिन्यू. येस सर. ऍक्च्युली ह्यावेळेस ऑगस्टमध्ये टॉप 100ची लिस्ट ते जारी करणार आहेत. सो माझं असं म्हणणं आहे की आता तुमच्याकडे 15 दिवस आहेत आणि याच्यानंतर अजून 10 दिवस, म्हणजे जवळपास एक 25 दिवस तुमच्याकडे आहेत आणि 25 दिवस सफिशियंट आहेत. त्यांना आयडिया फक्त इन द फॉर्म ऑफ तुम्हाला ह्यावेळेस व्हिडिओ एडिटिंग करायची नाही, काही करायचं नाही. फक्त यावेळेस आयडियाचं एक ॲबस्ट्रॅक्ट द्यायचं आहे, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आणि सोल्युशन, ह्या 3 गोष्टी द्यायच्या जे मी तुम्हाला आता पुढे दाखवणार आहे. सो तुमच्याकडे आता 25 दिवस आहेत. लागा कामाला, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फाइंड आउट करा आणि त्याच्यावर सोल्युशन टाका. राईट. ह्यावेळेस ऑगस्टमध्ये टॉप 100ची हे एक गोष्ट जी मला क्लिअर करायला त्यांनीच सांगितली तिकडनं की ऑगस्टमध्ये टॉप 100ची लिस्ट येणार आहे. तोपर्यंत तुमच्या आयडिया टाकून झाल्या पाहिजे, जेणेकरून आत्ताच टॉप 100च्या लिस्टमध्ये काहीतरी 10-11 आयडिया त्यांच्या भरल्या गेल्यात ऑलरेडी. म्हणजे तुमच्याकडे 80 सीट बाकी आहेत कॉम्पिटिशनसाठी. तो जेवढ्या लवकर तुम्ही आणि जितक्या चांगल्या फॉर्मॅटमध्ये सबमिट करणार तेवढे चान्सेस आहेत की टॉप 100मध्ये येणार. आणि टॉप 100मध्ये आल्यानंतर त्यांच्याकडनं सपोर्ट आहे. राईट. कारण त्यांना ह्यावेळेस जी आयडिया आवडली तिला कम्प्लिटली डेव्हलप करण्यासाठी ते लोक कम्प्लीट सपोर्ट करणार आहेत. त्यांचे टाटा मोटर्स वगैरे यांच्याकडून मोठे मोठे मेंटर्स त्यांनी घेतले आहेत आणि ते टीम डिवायडेशन करून तुम्हाला कम्प्लीट सपोर्ट असणार आहे. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की आपल्या कॉलेजमधल्या मिनिमम ॲटलिस्ट त्यांनी 10 आयडिया तरी चॉईस करा टॉप 100मध्ये, आणि मग त्यापैकी टॉप 30मध्ये ऑब्विसली 3-4 नेहमीसारख्या जायतीलच. बरोबर. आत्ता मी जस्ट तुम्हाला प्रोसिजर एक्सप्लेन करतो. मी हायरिंगचे एक्सप्लेन केलं. मी स्टेटस RCPITचे स्टुडंट्स किती आयडिया रजिस्ट्रेशन वगैरे झाले मी ते एक्सप्लेन केलं. लिहून घ्या. आपल्या 22 आयडिया तिथे रजिस्टर झाले आहेत. त्यापैकी काहीतरी 5-6 इव्हॅल्युएट झाले आहेत, पण फक्त मुलांपर्यंत ते अजून आलेले नाही. बट इव्हॅल्युएट झाले आहेत आपल्या कॉलेजच्या. आणि 235 मुलांनी रजिस्ट्रेशन केलं आहे. बरोबर. सो रजिस्ट्रेशन खूप कमी आहेत. याचा अर्थ आपल्या कॉलेजच्या भरपूर जणांना अजूनपर्यंत रजिस्ट्रेशन माहीत नाही. आणि ह्यावेळेस चांगला चान्स आहे. कदाचित असंही असू शकतं की फक्त आयडिया बेसवर सुद्धा तुम्हाला घेतील, कारण माहित नाही कोरोना किती दिवस चालेल. मग कदाचित असंही असू शकतं की आयडिया बेसिसवर सुद्धा ते फायनलिस्ट घेऊन टाकतील आणि मग ज्यावेळेस टाइम भेटेल थोडा त्यावेळेस आपण प्रोजेक्ट इन्व्हेंट करू शकतो किंवा कॉन्सेप्ट सुद्धा एक्सप्लेन करायला आपल्याला भारी चान्स आहे. सो तुम्ही आयडियावर विचार करा. वेदिया सर आहेत, तुम्ही वेदिया सरांशी आयडिया डिस्कस करू शकता. तुम्हाला वाटलं माझ्याशी करायची, माझ्याशी डिस्कस करू शकता आणि मग सबमिट करू शकता. कुठली प्रकारची हेल्प लागली तर सर तुम्हाला हेल्प करतील. मी पेज लॉग इन करतोय. होप मला आशा आहे की ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं नाही त्यांना रजिस्ट्रेशन करता येत असावं. नसेल तर तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता, नाहीतर मग जो कोणी KPIT ज्यांनी कोणी केलंय त्यांच्याशी कनेक्ट होऊन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समजून घ्या. राईट.
गाईज मी माझी आयडिया ऑलरेडी सबमिट करून ठेवली आहे, फक्त आणि फक्त तुम्हाला समजवण्यासाठी. सो मी फक्त तिला अपडेट आयडिया म्हणेल. हे तुमचं आयडिया कार्ड आहे, ज्यात तुम्ही व्ह्यू प्रोजेक्ट जर केलं तर कम्प्लिटली तुमचा प्रोजेक्ट बघू शकता की मी काय काय सबमिट केलेलं, मी काय काय अटॅचमेंट केलेली आहे, माझे टीम मेंबर्स कोण कोण आहेत. यावेळेस मी फक्त एकटाच आहे, कारण मी फक्त सॅम्पल म्हणून ही आयडिया सबमिट केली. राईट. अपडेट आयडिया. राईट. सो ह्या वेळेस तुमचं आयडिया सबमिशनचे प्रोसिजर असे असणार आहे की तुम्हाला कॅटेगरी सिलेक्ट करायची. तुमची कॅटेगरी हायब्रिड इलेक्ट्रिक व्हेकल्स ही कॅटेगरी तुम्हाला माहिती असतील बऱ्याचशा. हायड्रोजन फ्युअल सेल. तर तुमच्या अजून एक गोष्ट की प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सर्च करण्यासाठी इथून खूप मोठी हेल्प होणार आहे की तुम्ही रजिस्टर करा आणि ह्या ज्या कॅटेगरी सब कॅटेगरी आहेत ह्या तुम्ही पूर्ण बघून घ्या. वाटल्यास एक नोटबुकवर उतरवा. ज्यांच्याकडे कम्प्लिटली आयडिया नाहीच आहे अशा मुलांसाठी सांगतोय की नोटबुकवर लिहून घ्या आणि मग विचार करा याच्यावर काही सुचतंय का प्रॉब्लेम, म्हणजे सोसायटीला काही जेन्युअन प्रॉब्लेम आहेत की या रिलेटेड. नसतील तर मग अजून टेक्निकल याचे रिसर्च पेपर फाइंड आउट करा. प्रत्येक ज्यांच्याकडे काहीच आयडिया नाही त्या लोकांनी प्रत्येक कॅटेगरी बद्दल रिसर्च पेपर फाइंड आउट करा. ऍटलीस्ट 3-4 रिसर्च पेपर मधून तुम्हाला ऍटलीस्ट कळेल की रिसर्च पेपर मध्ये हे दिलेलं आहे, मग या व्यतिरिक्त किंवा याच्यात थोडे काही चेंजेस आपण करू शकतो का. तर त्यांनी तसंही प्रोव्हिजन दिलेलं आहे. हो म्हटलंय, कारण आता TRL जे फेज 1 फेज 2 तुम्ही वरती बघताय त्यात तुम्ही बघू शकता की त्यांनी तिथंच विचारलंय की किती रिसर्च पेपर तुम्ही स्टडीड केलेत. सो याचा अर्थ असा आहे की रिसर्च पेपर बघायला ते अनुमती आपल्याला देतात. बरोबर. म्हणजे असं काही गोष्टी नाही की रिसर्च पेपर मधून आपण कॉपी केलेलं आहे. नाही, त्यामध्ये आपल्याला ते बघून वेगळी आयडिया येऊ शकते. म्हणून एक ब्लँक माइंड न ठेवता तुम्ही रिसर्च पेपर बघा, हे बेस्ट असेल. राईट. तर कॅटेगरी बघा. आता ह्या वेळेस त्यांनी नवीन कॅटेगरी COVID-19 याला जास्त, कारण हा फक्त या वर्षासाठी. सो याला ते मे बी 33% तरी ते प्रोव्हिजन देतील COVID-19 कॅटेगरीला. सो ह्या रिलेटेड जर काही सर्च करता आलं तर बघा, कारण हा मे बी एक लिडिंग टॉपिक बनू शकतो. त्यानंतर मग सब कॅटेगरी. मग मी माझी कॅटेगरी निवडली. आता तुमची कॅटेगरी ज्यांच्याकडे ऑलरेडी प्रोजेक्ट आहेत, डोक्यात आयडिया आहेत, त्यांना डोक्यात येत असेल की मी कोणती कॅटेगरी निवडावी आणि तुम्ही कोणती. बरोबर. सो मी हायब्रिड इलेक्ट्रिक निवडली आणि त्यानंतर मी याच्यात 2 प्रकारचे आहेत की सुपरवायझरी कंट्रोल फॉर HVs हायब्रिड इलेक्ट्रिक व्हेकलसाठी. मग याच्यासाठी कम्प्लिटली तुम्ही नवीन काय केलंय का. नाही, आम्ही काय केलंय की ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये चेंजेस केलेले आहेत. एक्झिस्टिंग बाईकला इन द फॉर्म ऑफ किट, इन द फॉर्म ऑफ न्यू बाईक ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये आम्ही चेंजेस केलेले आहेत. सो मी कॅटेगरी निवडली ट्रान्समिशन सिस्टीम. राईट. मग प्रोजेक्ट टायटल तुम्ही डिसाईड करा. प्रोजेक्ट टायटल डिसाईड करताना थोडं नेटवर पण सर्च करून घ्या की ह्या रिलेटेड कुठं अवेलेबल आहे का. तिथंच प्लॅगरिझम लागून जाईल नाहीतर. सो नसेल तर थोडे चेंजेस करा आणि तुमच्या प्रोजेक्ट टायटल बनवा. प्रोजेक्ट टायटल मध्येच आयडियाचं त्यांना थोडं समजून गेलं पाहिजे, सो जेणेकरून ते पुढे इंटरेस्टेड असतील. आणि मग ब्रीफ डिस्कशन मध्ये आयडिया सोप्या फॉर्मॅटमध्ये टाका. म्हणजे माझी आयडिया मी त्याच्यावर रिसर्च केलेला, सो मला कम्प्लिटली माहिती असणार. पण थोडं विचार करा की समोरच्या व्यक्ती ज्याला माझ्या आयडियाबद्दल काहीच माहित नाही पण त्याला समजावं, सोप्या शब्दांमध्ये सांगावं. जसे मी सगळ्या गोष्टी सोप्या शब्दांमध्ये मराठीमध्ये एक्सप्लेन करून सांगतोय, तशीच तुम्ही ब्रीफ डिस्कशन मध्ये सोप्या भाषेत तुमच्या प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करावा. बरोबर. नेक्स्ट आता TRL टेक्निकल रेडीनेस लेवल्स आहेत या जे चालू झाल्या. बरोबर. ह्या वेळेस या प्रत्येक टेक्निकल रेडीनेसच्या प्रत्येक क्वेश्चनला मार्क्स आहेत. ह्या क्वेश्चनचे मार्क्स तुम्ही जसं देणार त्या बेसिसवर तुमच्या आयडिया वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये डिवाइड होणार आणि मग ते इव्हॅल्युएशन साठी पुढे जाणार. सो प्रत्येक क्वेश्चनला मार्क्स आहेत हे त्यांच्याकडनं मी कन्फर्म करून घेतलंय. बरोबर. आता पहिला क्वेश्चन आहे तुमचा, हॅव यू डिफाईन द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ॲज एक्सपिरियन्स बाय युजर ऑफ द प्रोडक्ट सर्व्हिस अँड इट इज व्हॅलिडेटेड बाय अन एक्सपर्ट. राईट. मग आता तुम्ही तुमचा प्रोजेक्ट नुसार विचार करायला हवा इथं की माझा प्रोजेक्ट व्हॅलिडेट झाला आहे का, काय कसं आहे, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट कसं आहे. बरोबर. मग तुम्ही असं म्हणू शकता की एक्सपर्ट कडनं डिफाईन झालेलं नाही किंवा मी स्वतः इन्व्हेंट करतोय, सो अजून एक माझं एवढं फिक्स नाही आहे. सो मग डेफिनेशन तुमची प्रोग्रेसमध्ये. राईट. मग डिफाईन झालंय बट व्हॅलिडेट झालं नाहीये कोणी एक्सपर्ट कडनं. एक्सपर्ट म्हणजे कोण, की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमची आयडिया घेऊन वेद्या सरांकडे गेले, सो त्यांना विचारलं तर ते झाले एक्सपर्ट. बरोबर.
म्हणजे त्यांना तुमच्यापेक्षा ऑब्विसली 2 गोष्टी जास्त माहिती, कारण त्या 5-6 वर्षापासून केपीआयटी स्पार्कला कंटिन्यू टचमध्ये. सो मग त्यांच्याकडे गेले, मग तुम्ही म्हणू शकता की यस डिफाईन पण आहे आणि एक्सपर्टकडनं तुमचे जो कोणी एक्सपर्ट असेल, वेद्या सर म्हणा, दुसरे कोणते सर असतील, दुसरे कोणी असेल, किंवा मग कोणी इंडस्ट्री एक्सपर्ट जे असतील तुमचे रिलेटिव्ह वगैरे, त्यांच्याकडनं व्हॅलिडेट झाली, तर मग ती आयडिया तुमची व्हॅलिडेट झाली, राईट. मग हा पहिला झाला तुमचा क्वेश्चन, की तुमचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तुम्ही स्वतः केलंय, कोणाला विचारलंय का तुमच्याच पर्यंत मर्यादित आहे, कोणाला विचारून बघितलंय, कोणाला सांगून बघितलं, एक्सप्लेन करून बघितलंय की हा प्रॉब्लेमवर मी सोल्युशन काढतोय, की हा खरंच प्रॉब्लेम आहे का सोसायटीसाठी. आणि प्रॉब्लेम सोसायटी ॲज वेल ॲज बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने पण बघा. मी एक्झाम्पल देऊन सांगतो. फॉर एक्झाम्पल, हेल्मेट आपण बनवलं, राईट, आणि हेल्मेटमध्ये अल्कोहोल कन्झम्पशन आपण टाकलं, अल्कोहोल कन्झम्पशन सेन्सर. सो हे झालं सोसायटी पॉईंट ऑफ व्ह्यूने परफेक्ट झालं, की नाही, सोसायटीला हानिकारक आहे अल्कोहोल करून ड्रायव्हिंग करणं, सो ऑब्विसली इट इज नॉट गुड. बट तुम्ही बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघा, की हे हेल्मेट जर तुम्ही विकायला घेऊन गेले, सो कोण घेणार? मॅक्झिमम जे बाईक ड्रायव्हर्स आहेत, बरेचसे लोक आहेत जे घेतात, लिमिटच्या बाहेरने पण लिमिटच्या आत घेतात. मग ते लोक काय घेतील हे हेल्मेट, कारण बाईक चालूच होणार नाही. सो मी फक्त एक्झाम्पल दिलं, असं नाही की मी फक्त एक्झाम्पल दिलं, रँडमली एक्झाम्पल दिलं, की थोडं बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार करा, राईट. सो व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. मी जसं तुम्हाला आधी माझं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दाखवलं बुलेटिंग फॉर्मॅटमध्ये किंवा मग स्टेटमेंट फॉर्मॅटमध्ये, एक असेल, एकाहून जास्त असतील तर तुम्ही बुलेटिंग फॉर्मॅटमध्ये देऊ शकता, आणि एक असेल तर ते स्टेटमेंट फॉर्मॅटमध्ये देऊ शकता, बरोबर. व्हॉट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राईब युअर प्रोजेक्ट, बरोबर. मग ह्या क्वेश्चनचे आन्सर तुमच्या प्रोजेक्टनुसार तुम्ही दिलं पाहिजे, की दिस इज एन इंटिग्रेशन, जसं मी आधी बोललो, की कम्प्लिटली न्यू इनोव्हेशन हे का मग एक्झिस्टिंग प्रोडक्टमध्ये काही इंटिग्रेशन केलेलं आहे, राईट. दोघं त्यांना ॲप्लिकेबल आहेत. सो तुम्ही कम्प्लीट जर नवीन काहीतरी डिझाईन करताय की जे कुठंच अवेलेबल नाही, किंवा मग त्याच्या रिलेटेड अवेलेबल आहे पण तुम्ही कम्प्लिटली वेगळे आहात, सो ती कम्प्लीट नॉवेल्टी झाली. आणि इंटिग्रेशन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझाच प्रोजेक्ट इंटिग्रेशन म्हणजे बाईक अवेलेबल आहेत, पण त्याच्यात मी एक 50पेक्षा जास्त टक्क्याहून मी इनोव्हेशन करून ते इंटिग्रेशन केलेलं आहे. सो माझं पण नॉवेल्टी झाली, सो म्हणून माझा प्रोजेक्ट पेटंट फाईल झालं, राईट. हॅव यू आयडेंटिफाईड अ कस्टमर फॉर युअर प्रोजेक्ट, राईट. कस्टमर, मग मी ह्याचा आधी पण ह्याच क्वेश्चनचं उत्तर दिलेलं आहे, की प्रॉब्लेम फाइंड आउट करताना नॉर्मल तुम्ही ज्यांच्यासाठी प्रॉब्लेम शोधताय, याचा फॉर एक्झाम्पल केस स्टडी म्हणून माझी बाईक, आम्ही काय केलं की जनरल लोकांना विचारलं की ही पेट्रोल बाईक आहे, ही तुम्हाला एवढी महागडी पडते, आणि ही इलेक्ट्रिकल बाईक आहे जी तुम्हाला स्वस्त पडते, बट तिचा प्रॉब्लेम आहे की तुम्ही फक्त ती सिटी पर्पज यूज करू शकता. मग तुम्ही कोणती प्रेफर करणार, पेट्रोल बाईक, इलेक्ट्रिकल बाईक का हायब्रिड बाईक, जिला इमर्जन्सी कंडिशनमध्ये तुम्ही ऑटोमॅटिकली ती इंजिन ऑन होतं अशी बाईक तुम्हाला आम्ही जर देऊ. आम्ही सर्वे घेतला आणि गुगल फॉर्म थ्रू सर्वे घेतला, आम्ही स्वतः जाऊन नॉर्मल पीपलला बोलून बघितलं. सो ते झालं तुमचं जे तुमचे कस्टमर आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल आमचे एंड कन्झ्युमर होते, तुमचे सॉफ्टवेअरचे काही कंपनीज असतील, मग काही कंपनी एक्सपेक्ट 1-2 लिंक्डइन वरून तुम्ही त्यांना कनेक्ट होऊ शकता आणि त्यांना विचारू शकता की अशा प्रकारचं मी इनोव्हेशन करतोय, सो ते ॲप्लिकेबल असेल का, हे तुम्ही करू शकता. आणि वाटतंय की मी आत्ता नाही करत आहे, आता मला आयडिया सबमिट करायची आहे आणि मी नंतर याच्यावर वर्क करणार आहे, सो त्या प्रकारे तुम्ही इथे एडिट करून कम्प्लिटली ते आन्सर चेंज करू शकता. कधीही तुम्ही तुमचा फॉर्म एडिट करू शकता, आन्सर चेंज करू शकता, राईट. स्वप्नील, मी थोडं थांबवतो. सी गाईज, while selecting the customers, you need to understand that what is customer. So customer is nothing but who will going to purchase your product. If you launch that product, who will going to purchase that product, that is your customer base. So company also take the feedback from customers after launching the product. Also there is a pre-feedback option. Company also do the survey for the customer and ask them what are the features you want in our product. Suppose take an example of mobile. So company do a survey through online applications, Google, YouTube, everywhere.
So there many times you see the survey option in while watching the videos on YouTube. So company do the survey, take the feedback from the customer, and check what customer want exactly in the mobile or in any product, and accordingly they develop their uh, product. So company follow this process. That's why the KPIT added this in the project level. Means student also think in that way, ki what customer want, what should we add in our project. So it will give you the idea about company culture, how company do the project. Also, what about documentation? Swapnil means noted down that ki there are many research paper available. So even if you Google it, Samsung also publish many papers on the mobile, and many companies like TCS also publish many research paper in the field of IT. So everyone is doing publication. Why there is a documentation needed? If any project launch in the TCS also, I have worked in TCS also. My friends are working in many IT industry. They have said that if a new project came, then they have do a documentation, proper documentation for 6 months. They are only they are only doing documentation for 6 months, and they called it as a non-technical work, as you are just doing the documentation, only researching, collecting the documents and filing it down. Only documentation for 6 months for the new project, and now they start the real work after 6 months. So this is the process followed by industry. So you should also take it very seriously. So while doing your project, not only in the KPIT, at anywhere, you should follow this process. You also talk with your customer. You think in the customer point of view. Also noted down all the feedbacks, pre-feedback, post-feedback, experience of with your customers. Everything you have to note it down. Then define your problem. Then define your solution. Everything. Yes. Suppose the product is already launched, like Swapnil developed the iBike in 2019. In 2020, he added the extra feature in the iBike. Then also he is taking the feedback from the customer. What you want in the iBike? What is the extra feature you want in the iBike? What is the disadvantage of iBike? What is the advantage of iBike? Accordingly, he will think that what should we add in the next project. So yes, this is the company process. This is a company culture. You should adapt it. Do not only work like students. Now you are in the final year, third year. You are a professional member of the society. So think in professional way. Yes. Swapnil, you can continue. See guys, think about the customer will make things easy. तुम्ही जर कस्टमर बद्दल विचार करत असणार, सो तुम्हाला ते प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सर्च करायला खूप सोपं जाईल. कारण तुम्ही रॅन्डमली प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सर्च करायला घेतलं की काय प्रॉब्लेम असतील सोसायटीमध्ये, काय प्रॉब्लेम असतील. नाही, तुम्ही स्वतः एकटा विचार नाही करू शकत. तुम्ही ज्या वेळेस जे लोक यूज करणार आहेत, जे लोक सोसायटीमध्ये म्हणजे 10 लोकांना भेटणार आहेत आणि ते तुम्हाला बोलतील की हा प्रॉब्लेम आहे, तो प्रॉब्लेम. सो तुम्हाला एक सोपं जाईल की प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फाइंड आउट करण्यामध्ये सोपं जाईल. एकट्याचा माइंड आणि 10 लोकांचा माइंड फरक पडतो. आणि ज्या लोकांना घ्यायचंय, ज्यांना काहीच माहित नाही, आपला प्रोजेक्ट आपण स्वतः इमोशनली अटॅच असतो, सो तो आपल्याला चांगलाच वाटतो. 10 लोकांना विचारा, त्यांना आपल्या प्रोजेक्टशी काही घेणं देणं नाही. त्यांना माहिती आहे की मी पैसे पेड करणार आहे, मला गोष्ट भेटणार आहे. सो त्यांना विचारा, ते तुम्हाला जेन्युइनली आन्सर देतील. आणि हे जे क्वेश्चन आहेत टेक्निकल रेडीनेस लेवलचे, ह्या क्वेश्चनचे जितके चांगले आन्सर तुम्हाला देता येईल तितके चांगले द्या, आणि जेन्युइन देता येईल तेवढं जेन्युइन द्या. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्याकडे आता त्याचे आन्सर नाही कदाचित. फॉर एक्झाम्पल की आता हे जे लास्ट क्वेश्चन आहे, आर द टेक्निकल सोल्युशन आउटलाईन अँड फीचर्स आयडेंटिफाईंग फॉर द सोल्युशन, याचा आन्सर जर तुमच्याकडे आत्ता सध्याला नसेल की मी वर्क करतोय पण मी रिसर्च मी बघितलेलं नाही आहेत, मी रिसर्च पेपर बघितलेलं नाही, बट मी विचार करतोय, हा प्रॉब्लेम स्टेट माझ्या माइंडमध्ये येतोय, मग तुम्ही नंतर कधी रिसर्च पेपर बघत असणार तर ऑलरेडी ते आन्सर देऊन टाका की यस मी रिसर्च पेपर बघितलेत वगैरे. सो त्याच्याने काय होईल की ज्यावेळेस इव्हॅल्युएशन होईल कदाचित त्यावेळेस तुमचे रिसर्च पेपर बघितले जातील पण तुमचे आन्सर मग जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर मग कम्प्लिटली अपडेटेड राहू द्या आयडियाला की यस मी हे केलं, आयडिया अपडेट करा की यस माझा हा क्वेश्चन झाला, माझा तो क्वेश्चन झाला. फर्स्ट ऑफ ऑल आयडिया टाकून द्या आणि हेच क्वेश्चन नोट डाऊन करून घ्या आणि त्यानंतर याच्यावर वर्क करणं स्टार्ट करा. त्यांनी तेच केलंय की एक पाथ डिफाईन करून दिलाय की दिस आर द क्वेश्चन, त्यांच्यावर तुम्हाला वर्क करायचंय. बरोबर. सो
तुमच्या प्रोजेक्टनुसार तुम्ही याचा आन्सर देऊ शकता की द टेक्निकल सोल्युशन इज नॉट इट कम्प्लिटेड बट द वर्किंग ऑन द रिसर्च, राईट. मग तुम्ही रिसर्च वर्किंग चाललंय किंवा मग कम्प्लीट नाहीये, मग हे तीन तुमचे आन्सर असतील की एक एकदम एक्सपर्ट आहे, वर्क झालेलं आहे आणि सगळं रेडी आहे, तर मग लास्ट आन्सर असेल मध्ये असेल की ओके वर्क चाललेलं आहे आणि आय एम शुअर की मी करून टाकेल, सो मग तुम्ही मधला आन्सर टिक करू शकता. नाहीतर मग माहिती आहे की मी करणार आहे आणि स्टार्टिंग आहे, सो तुम्ही फर्स्ट आन्सर क्लिक करू शकता. नेक्स्ट, technical readiness level 2. Have you identified the features of your project will have after the customer interaction? तेच जे सरांनी सांगितलं की कस्टमर इंटरॅक्शन करून तुम्ही तुमचे प्रोजेक्टचे फीचर आयडेंटिफाय केलेत का, की कस्टमरला काय नीड आहे. फॉर एक्झाम्पल कार आहे, कारमध्ये कस्टमर आधी त्याचे विंडो होते ते हाताने खालीवर करावे लागत होते, मग कस्टमरला नीड होती की या एक बटनच्या साहाय्याने झाले पाहिजे, सो ते इनोव्हेशन आलं. सो तसं कस्टमरला काही गोष्टींची नीड आहे का, की एक्झिस्टिंग काही प्रोडक्ट आहे त्याच्यात काही त्यांना फॅसिलिटीज हवे, सो तुम्ही त्या कस्टमर बद्दल बोलले का, कस्टमर आयडेंटिफिकेशन प्रोसेस ही झालेली आहे का नाही झालेली आहे, सो तुम्ही तसंच त्यांचा आन्सर देऊ शकता की सोल्युशन इज प्रेझेंटेड टू द कस्टमर अँड फीडबॅक इज अवेटेड. हां, हे आन्सर तुम्ही देऊ शकता आत्ताच्या सध्याच्या कंडिशनला, की तुम्ही आयडिया सबमिट करताय, कस्टमरशी तुमचं बोलून झालंय पण फीडबॅक अजून आलेलं नाही, सो याच्यावर तुमचे काही मार्क्स असतील प्रत्येक क्वेश्चनच्या आन्सरवर, राईट. हॅव यू आयडेंटिफाईड द सोल्युशन फॉर युअर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बनवलं आणि त्याच्यावर एक जनरल सोल्युशन, की जसं मी बोललो की पेट्रोल बाईक आणि इलेक्ट्रिकल बाईक यांचं कंबाईन सोल्युशन काय झालं, हायब्रिड बाईक. मग त्या सोल्युशनसाठी इनोव्हेशन काय बनलं, ट्रान्समिशन सिस्टीम चेंज करावी लागली, काही गोष्टी ऍड कराव्या लागल्यात. मग हे आन्सर देऊन मग तुमचे जे सोल्युशन तुम्ही बनवणार आधीच बनवून ठेवलेलं असणार आहे आयडिया सबमिट करायच्या आधी, ते सोल्युशन तुम्ही इथे टाकू शकता, बरोबर. आणि नंतर पण तुम्हाला वाटलं की चेंजेस करायचे आहेत मला सोल्युशन मध्ये काही, तर तुम्ही अपडेट आयडिया म्हणून लगेच चेंजेस करू शकता. आणि जर सिलेक्ट होऊन गेली तर मग कदाचित ते तसंच राहू द्या, ते परफेक्ट असेल म्हणून सिलेक्ट झाली. व्हॉट काइंड ऑफ प्रोटोटाइप वुड यू बिल्ड ॲज अ सोल्युशन. मग तुमचा हां, जसं वेद्या सर बोलले की हार्डवेअरमध्ये विचार करा किंवा कम्प्युटरच्या मुलांनी सॉफ्टवेअरमध्ये विचार करा, तर तेच आहे. दोघं प्रकारचे तुम्ही इथं बघू शकता की तुमचं सॉफ्टवेअर आहे, अल्गोरिदम आहे, ॲप्लिकेशन आहे, काय आहे वगैरे, हार्डवेअर आहे. ते फक्त तुम्हाला इथून रिप्लाय द्यायचे की कोणत्या प्रकारचा तुमचा प्रोजेक्ट आहे. हे त्यांना कॅटेगरी डिवायडेशनमध्ये हे क्वेश्चन हेल्प करतात. तुम्ही जे चॉईस करणार तुमच्या आयडिया त्या कॅटेगरीमध्ये जाणार आणि ते इव्हॅल्युएटर्स तुमची आयडिया इव्हॅल्युएट करणार. हाऊ मेनी रिसर्च पेपर हॅव यू स्टडीड टू व्हॅलिडेट द सोल्युशन. मी आधीच बोललो की रिसर्च पेपर स्टडी करायला त्यांनी एका क्वेश्चन थ्रू आपल्याला एक सांगून दिलं की तुम्ही रिसर्च पेपर बघू शकता. मग ह्या प्रोजेक्ट रिलेटेड तुम्ही किती रिसर्च पेपर स्टडी केले आहेत, लेस दॅन 5, लेस दॅन 10, मोर दॅन 10, जितके असतील जेन्युअनली तुम्ही जेवढे बघितले असतील तेवढे करू शकता. आणि जेवढे जास्त रिसर्च पेपर बघणार 100% शुअरली सांगतो तुमची आयडिया त्या लेवलची बनणार, कारण रिसर्च पेपरमध्ये खूप सारं शिकायला भेटतं, जेणेकरून नवीन रीड करत असताना नवीन आयडिया पण आपल्या डोक्यात येत असते. वुड यू बेस्ट डिस्क्राईब द करंट स्टेज ऑफ युअर सिस्टीम. तेच तुमच्या प्रोजेक्टनुसार ऑनली द बेसिक एलिमेंट आर आयडेंटिफाईड. तुम्ही फक्त बेसिक एलिमेंट आयडेंटिफाईड केलेत का, मग सिस्टीम आर्किटेक्चर इज डिफाईन्ड बट अवेअर ऑफ द फंक्शनरी ऑफ प्रोडक्ट. प्रत्येक क्वेश्चन रीड करताना तुमचा प्रोजेक्ट तुमच्या माइंडमध्ये असणार. आता माझा प्रोजेक्ट माझ्या माइंडमध्ये होता, त्यानुसार मला हे क्वेश्चनचे आन्सर आले. प्रत्येक क्वेश्चन रीड करताना तुमचा प्रोजेक्ट त्याच्यात फिट करून बघायचा की हा मी ही गोष्ट केलेली का, किंवा माझा प्रोजेक्ट ह्या गोष्टीमध्ये बसतोय का, सो ते आन्सर टिक करून पुढे जायचं. हॅव यू आयडेंटिफाईड द रिसोर्सेस अंडर रिस्क. ऑनली बेसिक कंपोनंट आर आयडेंटिफाईड. तेच आधी वाचलं, रीड केलं मी क्वेश्चन. व्हॉट हॅव यू यूज फॉर द हा जो लास्ट क्वेश्चन आहे ना, ह्याबद्दल मी त्यांच्याशी बोललोय की आमचं असं बोलणं झालं की आता कोविडची सिच्युएशन चाललेली आहे, राईट. सो सगळे जे टीम मेंबर्स आहेत ते वेगवेगळे आहेत, ते फक्त व्हर्च्युअली काम करू शकताय.
ते प्रोटोटाईपवर ॲक्च्युअल बिल्डिंगचे काम करू शकत नाही. सो त्यामुळे जास्तीत जास्त फोकस तुमचा असं असू द्या की मॅटलॅबवर तुम्ही सिम्युलेशन करू शकता, तर ते दिलं तर एकदम वेल अँड गुड. त्यानंतर काही ऑटोकॅड, काही पायथॉन, जसं आम्ही बनवलं होतं ऑटोकॅडवर ॲनालिसिस वगैरे, तुम्ही तसं जर गोष्टी दिल्या तर ते जास्त इम्पॅक्ट पडेल. आणि ॲक्च्युली त्यांचा फोकस त्याच गोष्टींवर असणार यावेळेस, कारण यावेळेस त्यांना माहीत नाही किंवा त्यांना वाटत पण नाही की प्रोजेक्टवर काम करायला टाइम भेटेल वगैरे वगैरे. सो माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही जर ह्या गोष्टींवर भर दिला, की जास्तीत जास्त सिम्युलेशनला जर भर देऊ शकले आता किंवा मग याच्यानंतर, जसे जसे तुम्ही प्रोजेक्टवर पुढे चालत जाल, जसे जसे तुमची वर्क प्रोग्रेस होत जाईल, तसं जर तुम्ही आधी सिम्युलेशनवर भर दिला, म्हणजे आधी सिम्युलेशन आणि त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही सगळे एकत्र येणार त्यावेळेस त्याचे फायनल इम्प्लिमेंटेशन, तर मे बी असं असणार यावेळेस. माहित नाही करोनाची सिच्युएशन काय करेल, बट टॉप 100चे तर ते आयडिया बेसवरच काढतील. ऑगस्टमध्ये फायनल होणार आहेत. टॉप 100 आयडिया बेसवर निघतील. त्यामध्ये जर त्यांचे सिम्युलेशन ऑलरेडी दिले गेले असेल, तो 100% तो टॉप 100 मध्ये येऊन जाईल. आणि कदाचित मग टॉप 30 पण तिथून डिफाईन होऊन जातील. त्यांना समजून जाईल सिम्युलेशन थ्रू की येस इट विल वर्क्स. तर मग मे बी चान्स आहे की टॉप 30 पण सिम्युलेशनच्या बेसवर होऊन जाईल. म्हणून मेनली फोकस करा की तुमचं जे बनवणार आहे तुम्ही, त्याचे काहीतरी प्रूफ असू द्या. जसं मी तुम्हाला मागच्या स्लाइडमध्ये त्यासाठीच दाखवलं होतं की आम्ही आमचे इनोव्हेशन ह्या प्रकारे आम्ही डिझाईन केलं होतं. सो त्या लेवलचं नाही डिझाईन करू शकत, बट पेपर, स्केच या सगळ्या गोष्टी चालणार आहेत त्यांना. पण बघितल्यावर समजलं पाहिजे. वाचल्यानंतर कदाचित नाही समजलं, बट तुमची आयडिया बघितल्यावर समजली पाहिजे. एवढं तुम्ही त्याच्यावर वर्क केलेलं असलं. Do you have knowledge on limitations of currently available solution for the problem statement? ही टेक्निकल रेडीनेस लेवल 3 चे क्वेश्चन्स येत आहेत की तुम्ही तुमच्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बद्दल अवेअर आहात का, की काय काय लिमिटेशन, म्हणजे स्वतःचे तुम्ही जो प्रोजेक्ट देणार आहेत त्याचे काय ड्रॉबॅक्स असणार आहेत आणि काय त्याचे बेनिफिट असणार आहेत. सो बेनिफिट जास्त असावे रादर दॅन ड्रॉबॅक. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचे ड्रॉबॅक असतात. हायबॅकचे पण काही ड्रॉबॅक आहेत, बट त्याचे बेनिफिट जास्त आहेत. सो त्यासाठी त्याला कंझ्युमर जास्त फोकस लिमिटेशन फीचर्स देत आहेत. राईट. डज युअर सोल्युशन हॅव अन अनफेअर ॲडव्हान्टेजेस ओव्हर द कॉम्पिटिशन? बघा, तुमच्या प्रोजेक्टनुसार तुम्ही यस और नो वर देऊ शकता. व्हॉट इज द इनोव्हेशन डिस्ट्रप्शन इन्व्हेन्शन इन युअर सोल्युशन? तेच जे आधी एक्सप्लेन केलं, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, सोल्युशन, जनरल सोल्युशन, आणि ते सोल्युशन बनवण्यासाठी काय इनोव्हेशन केलं तुम्ही. बरोबर. हे एकदम सोप्या भाषेत सांगितलं की प्रॉब्लेम स्टेटमेंटचे सोल्युशन आणि ते सोल्युशन बनवण्यासाठी तुम्ही काय नवीन टेक्नॉलॉजी वापरली, त्याला म्हणतात इनोव्हेशन. सो तुम्ही इथं डायरेक्टली तुमचे इनोव्हेशन एक स्टेटमेंट फॉर्मॅटमध्ये आणि थोडं डिस्क्रिप्शन फॉर्मॅटमध्ये बनवून त्याला इथं पेस्ट करू शकता. पेस्ट नाही करता येत, तुम्हाला टाईपच करावं लागेल. इज अ प्रोटोटाइप मिनिमम व्हायबल प्रोडक्ट रेडी फॉर रिअल टाइम इम्प्लिमेंटेशन? हा, मग ह्या आता तुम्ही स्वतः विचार करू शकता तुम्ही की तुमचा प्रोजेक्ट रिअली इम्प्लिमेंट होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल हाय बाईक इम्प्लिमेंट होऊ शकते. हो, आता जस्ट आम्ही तिला जसं ऑन रोड व्हेकल म्हणून टेस्ट केलेली आहे, तिला चालवतोय. तिला जर एक फिनिशिंगमध्ये कंपनीच्या प्रोडक्ट म्हणून सगळी डिझाईन वगैरे रेडी करून तिला मार्केटला उतरवली, तर ती आहे प्रोडक्ट आहे, ती रेडी फॉर द रिअल टाइम इम्प्लिमेंटेशन. सो थिंक अबाउट दॅट. म्हणजे त्या लेवलचा विचार करा, एक मोठा विचार करा की मला ही मार्केटला आणायचीच आहे. कंटिन्युअसली तो विचार डोक्यात असला पाहिजे. सो त्यामुळे होतं काय की जर कॅपेबिलिटीज नसतील तरी तो प्रोजेक्ट त्या लेवलचा बनतो, कारण आपली धडपड त्या लेवलची चालत असते. बरोबर. टेक्निकल रेडीनेस लेवल 4 ही लास्ट टेक्निकल रेडीनेस लेवल आहे. यानंतर मग हा जो सेकंड फेज दिसतोय बाजूला, तो सेकंड फेज कदाचित त्यांचा व्हिडिओ किंवा मग सिम्युलेशनचा व्हिडिओ मागतील. तो आता ओपन होणार नाही. फर्स्टली आयडिया अपलोड. हां,
ज्यावेळेस सगळं करून झाल्यावर अपलोड अ फोटोग्राफ ऑफ द करंट स्टेज ऑफ युअर प्रोटोटाइप. फोटोग्राफ तुमची करंट स्टेट म्हणजे काय, तुम्ही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फाईंड केलंय, सोल्युशन फाईंड केलंय, इनोव्हेशन तुमचं झालंय की मला हे बनवायचं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझं झालं की हायब्रिड बाईक मला बनवायची. मग हायब्रिड बाईक मध्ये मी काय बनवणार आहे, ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये मी काय बनवणार आहे. तर मग आम्ही काय केलं की ऑटोकॅडची इमेजेस वगैरे दिल्या. तुमच्याकडे नसतील ऑटोकॅड करायचं वगैरे, पण जो कोणी स्केच काढत असेल तुमच्या टीम मधला म्हणा, किंवा मग तुम्हाला कुठून काढता येत असेल स्केच, किंवा मग ऑटोकॅड कुठून तुम्हाला डिझाईन करता येत असेल, तर मग त्या गोष्टी ऍटलिस्ट स्केच तरी अपलोड करा. म्हणजे काही काही पार्टिसिपंट आहेत जे फक्त आयडिया टाकतायत, त्यांच्याकडे काहीच नाही म्हणून ही फील्ड मेंडेटरी पण त्यांनी केलेली नाही, म्हणजे सोडून देता ही फील्डला. पण जर तुम्ही टाकली तर ते इम्पॅक्ट करेल आणि मे बी टॉप 100 मध्ये चान्सेस जास्त असतील. बरोबर, राईट. तर अशा प्रकारे तुमचं हे आयडिया कार्ड दिसतं, राईट. आता हे कम्प्लीट झालं. त्यानंतर इथं ऍड टीम मेंबर्स प्लस करून तुम्ही मोबाईल नंबर टाकला म्हणजे, आणि तिकडे त्यांच्या अकाउंटवर त्यांनी ऍक्सेप्ट केली म्हणजे तो टीम मेंबर तुमचे ऍटलिस्ट 4 टीम मेंबर्स आणि एक टीम लीडर, असे 5 लोकांची टीम तुमची असते. त्यानंतर हे तुमचे कम्प्लीट आयडिया विषयी इथं बघू शकता. सगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन तुम्ही जे जे आन्सर दिलेले आहेत सगळं. मग हे कम्प्लीट कंटिन्युअसली तुम्ही चेक करत राहिले आणि त्याला चेंजेस करत राहिले. अपडेट आयडिया चेंज, अपडेट आयडिया चेंज, सगळं तुम्ही आयडिया फॉर्म मध्ये बघू शकता, राईट. ही झाली तुमची आयडिया सबमिशनची प्रोसेस, राईट. या व्यतिरिक्त काही डाऊट असतील तर तुम्ही डायरेक्टली विचारू शकता. येस, स्टुडंट्स काही डाऊट असतील तर तुम्ही आता विचारून घ्या. अदरवाईज स्वप्नीलला तुम्ही ओळखतातच, यू कॅन कॉन्टॅक्ट हिम. येस, तुम्ही मलाही कॉन्टॅक्ट करू शकता काही प्रॉब्लेम असेल तर, इरिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्रांच. सी, TNP department is not working for any one department. So for any doubt you can ask any one of the training and placement coordinator about the competition. He will surely guide you. So yes, मी तर म्हणेल की बघ आता ही इन्फॉर्मेशन केपीआयटी थ्रू जे की 325 रजिस्ट्रेशन झालेली आहेत. येस, अँड 22 आयडिया मीन्स लेट से 5 मेंबर इच आयडिया. सो फक्त 100-125 मुलांनी आयडिया सबमिट केलेली आहे. सो सगळ्यांनी हे थोडं मनावर घ्यायचं. आता टाइम पण आहे, डोंट थिंक दॅट की टाइम नाही आहे. देर इज लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल टू यू. सो थिंक अपॉन द आयडिया, डिस्कस. तुम्ही मीटिंग करा, आम्ही जसे मीटिंग करतो संध्याकाळी, कॉन्फरन्स कॉल करा, डिस्कस द आयडिया अँड सबमिट विदिन दी 7 days. This is not a deadline. You have to submit in within the 7 days, but complete your work within the 7 days so that you can work on the idea from the 8th day. Yes. So काही डाऊट असतील तर तुम्ही लगेच विचारा. How many ideas can one leader submit? Yes, there is no limit to idea submission. Yes, Swapnil, there is no Yes, limit for idea there is no submission. limit. Yes. Yes, suppose you have 10 ideas, you can submit all 10 Yeah. ideas with the एक different participants also. एक पार्टिसिपेंट Yes. 2 प्रोजेक्ट मध्ये घेऊ शकतो, पण त्याला ईमेल आयडी चेंज करावी लागते. आणि हा, ईमेल आयडी बद्दल खूप महत्वाचं की ज्यावेळेस रजिस्ट्रेशन करणार त्यावेळेस फोकस राहा. कारण वेदा सरांना माहिती आहे खूप सारे प्रॉब्लेम आलेले आहेत की त्यांना हायरिंगचा मेलच येत नाही कारण ईमेल आयडी चुकीची असते. येस येस येस, वाईल सबमिशन तुम्ही बिलकुल स्पेलिंग मिस्टेक करायची नाही. दिस इज नॉट द सिस्टम विच इज ट्रॅकिंग युअर ईमेल आयडी. तुम्ही जो पण ईमेल आयडी देता इट इज ऍक्सेप्टिंग. बट जेव्हा त्यांना मेल सेंड करायचं असतं फॉर द टेस्ट, फॉर द रिक्रुटमेंट पर्पज, दे आर सेंडिंग यू मेल, तर तेव्हा मेल येत नाही बिकॉज यू हॅव डन मिस्टेक्स इन स्पेलिंग while submission the idea or while submitting your personal information. Second question है, only team leader can submit the idea. Yes, only team leader can submit. After submission you can add the team members. Yes, Yes, actually जो and आयडिया one सबमिट team leader can submit many ideas. जो आयडिया And सबमिट you can करेल तो do लीडर in बनेल. this way also. Yes, you can do in this way also. Suppose one team leader submit the idea, the other participant will become the team leader for the another idea. He will submit the idea and add another members or another friends as a member. Yes. So you can do in this way also. Means for for different ideas, different team leaders can be there. You can take part or you can take participate with different teams also. Means you are the part of one team as well as the another team. Yes, you can do that. There is no restrictions. So you can submit as many ideas as you want. Suppose you are thinking that I don't want to take risk that this idea will choose or not or select or not, so you can submit many ideas also. Yes, is there any doubt? See, I am
So now this is the time. So I'm telling you that we are also arranging the session on Code Vita contest, hands-on practice session. I know this session bit too long, but these are the practice session. These are not the only theory explanation lectures. So these are the hands-on practice. They are explaining you the ideas. They are explaining the problem statement. They are trying to give a solution. So it will take time, but you have to attend all this session to get the level of the Code Vita competition also. See guys, you have to consider each and every opportunity as the final opportunity in this year. So yes, as Milkesh sir has declared that we have also sent you a WhatsApp message that soon you will be expecting some companies or industries for the recruitment. So for that you should be ready. So if that will many times it's happened, Swapnil knows that in final year you will become so busy to attend the each and every company's process, so you don't get time to submit the ideas later. So now this is the time, submit the ideas and complete this task done within the 7 days, so that suppose in the next month or in the 2 months company will start recruiting, then you can concentrate on that process also. Yes, is there any doubt? Yes, guys, Can we for participate in more than one team? Yes, I have already told you that you can participate more than one team. I would Yes. like to So, add one thing. yes, Apart yes. from KPIT Sparkle, there is use of competition. जवळपास 20-25 कॉम्पिटिशन जे आम्ही काढून ठेवले आहेत, एवढ्या कॉम्पिटिशन मध्ये तुम्ही सबमिट करू शकता आणि तिथून पण तुम्हाला हायरिंगच्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. सो आता ह्या सेशन मध्ये नाही सांगत, कदाचित तुम्ही मला अप्रोच व्हा, नाही तर मग नेक्स्ट सेशन अरेंज झालं तर त्या ऑपॉर्च्युनिटी बद्दल ही तुम्हाला सांगू की सेम Yes. प्रोजेक्ट तुम्ही तिकडे And पण टाकू शकता. Swapnil, you can send me that names of that competition. I will Yes, forward yes, sir. those to the in the group, WhatsApp group. Sure, Yes. sure. See, guys, KPIT also don't means 4 year back no one knows KPIT Sparkle. Frankly speaking, so in the first year only 4 teams were participate. Out of that 2 teams were went into the finale. I was the mentor of both the teams. I went there. We won the prize of 5 lakhs, and as well as the 6 students got the opportunity or offer from KPIT. Then KPIT become boom in the RCPIT. Yes, in the next year 27 students got selected. In the next year 46 students got selected. In the last year, that means 2020 best, 10 students got selected. So in this way we have grow in this competition. So now in RCPIT everyone knows KPIT Sparkle. Why? 4 years back no one knows that competition. So for every competition you have to be very serious, and you will get the the next batch. Yes. So the session is bit too long.